महामंत्री गुणाकर आदेश करंतु महाराज। चलित मास शुक्ल दशमी तिथि आम्भ पितांकर सांवत्सरिक श्राद्धोत्सव तेणु राज्य घोषणा कर से दिन प्रजा माने दरबार रे उपस्थित हेबे। आम्भे सेमानंकु अन्न वस्त्र धन रत्न दान करिबु। किंतु महाराज राजकोष जे शून्य होई जाइछे। शून्य होई जाइछि काहेकि? काली परा से विषय मणिमांकु मु प्रांजल भाବରେ बुझाइथिली। ओह पितृ श्राद्ध तेबे कोन बंद रहिबो? ए भली घड़ी संधि मुहूर्त रे मुझे कौन करिबी किछि स्थिर करि पारुनी। कुह मंत्री एथकु किछि उपाय अछि? उपाय अछि महाराज। माणिक नगर राण कहुछि से कथा सुण कर जवानी बा टंका जाहा पाखरु प्रजा सिए ए राजर धने द्वितीय कुबेर प्रजा सिए ए राजर धने द्वितीय कुबेर टंका तार ढोल कले होइब मेरु टंका तार ढोल कले होइब मेरु छामुकर हेले आदेश एई क्षणी चली जीवी एई क्षणी चली जीवी ताहांक पास। बेस तुमे जाओ मंत्री। धनी सौदागर पाखरे आम्भ राज्य को बंधक रखी तांकठारु 5000 मुद्रा कर जाण। तमसुक पत्र रे आम्भे सही करी देउछु। नहीं जाओ। जाउछि महाराज ए संगे संगे जाउछि। कुआरे जा गला ये गुमास्ता 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 हजूरू कुह हे गुमास्ता धान केते बस्ता एसाले अमल हेला धोबा भंडारींक बरतन जाई बाकी जे केते रहिला क्षण केते बोड़ी धाने मिसिची कि ना गाड़ी क्षण केते बोड़ी। आज्ञा 1000 भरण को 5 गौणी उणा 5 गौणी धान रे गौणी अगाड़ी आ अध गौणी गोड़ी मिसी हजूरू। ए धर्म छड़ा रईत मानंकु काल घोटिलाणी आसी चोरी करुचंती कियारी रु धान बेहिपो पाइबे फासी 5 पुओ मोर मरु नाहंती खाई जहर 5 पुओ मोर। ये कौन साते पुओ मान को गाली दउचंती? मो कथा बरे कथा को नाही गुमास्ते मुश्किल कर देबी। ये जेते हेले समान पूरा पुओ मले निया देबे। निया देबे ना घोड़ा डिंब देबे? ये माने सब कुलांगार बुझिलो कुलांगार। हौ ये से कथा छाड़ो। कृष्णचंद्र मकद्दमे जो 100 टंका करज नहीं थेले आज्ञा चक्रवृद्धि सुद मिसी मोट केते हेला? कहूची आज्ञा ये कृष्णचंद्र ये चक्रवृद्धि सुध मिसी एई जागर अमेशा बासी की होउची गाए मोट 91 टंका 10 अणा 3 पैसा। आ हजूरू ये 3 पैसा छाड़ हेले मोट 91 टंका 10 अणा। छाड़े क्यों छाड़े कौन गुमास्ता? सुन मो पाकर से छाड़ फाड़ चलिबो नहीं ताकू पूरा पूरी 91 टंका 11 अणा कर दियो। यानी कि मन रख हिसाब रे जहा ऊपर पैसा टा हबो ताकू ओणा करी लेखिबो। कोन मन रहिला टी गुमास्ता? रहिला आज्ञा। हां ये बाहर कार पाद खसखस सुबुची कि आसी गुमास्ता? ए देखुची साते देखुची पुणी कि आसिक पहुंची गला टंका पंका कि फेर कर दब ना कोन? ये साते बाहर मंत्री बसचंती। ये आम राइजर रजा का मंत्री? हां। अरे तुम ताको बाहर कौन बसैछ गुमास्ता? की जे तमरा बुद्धि अरे ताऊ भीतर को डाके आसंतु मंत्री महाशय साते डाकुचंती भीतर को आसंतु। ये बसंतु मंत्री महाशय बसंतु। ये कुहंतु ये दिन हिन गरीब कुड़िया रे केमिति पाद पड़िला? स्वयं महाराज मते आपनक निकट को पठैछन्ती।
କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ହେଲେ କାହିଁକି ପଠେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ଅପରାଧ କରିନାହିଁ। ଆରେ ନା ନା, ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିବା କାରଣ? କହୁଛି ଧୀରେ ସାଧବ ଶୁଣ, କହୁଛି ଧୀରେ ସାଧବ ଶୁଣ, ବୁଝାଇ କହୁଛି ସକଳ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ବୁଝାଇ କହୁଛି ସକଳ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ଏଠାକୁ ମୋର ଆସିବା କାରଣ। କହୁଛି ଧୀରେ ସାଧବ ଶୁଣ, କହୁଛି ଧୀରେ ସାଧବ ଶୁଣ। ରାଜା ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ବିନୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜା ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ବିନୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦିଅ ମୋତେ 5,000 ମୁଦ୍ରା ଗଣି ଗଣି, ଦିଅ ମୋତେ 5,000 ମୁଦ୍ରା ଗଣି ଗଣି, ମହତ ରହିବ ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରାଣ, ମହତ ରହିବ ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରାଣ। କହୁଛି ଧୀରେ ସାଧବ ଶୁଣ, କହୁଛି ଧୀରେ ସାଧବ ଶୁଣ। ଏକା ବେଳେକେ 5,000 ମୁଦ୍ରା? ମୁଁ ନିରୁପାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ନିରୁପାୟ। ତେବେ କ'ଣ ମୋତେ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କଣ ଆଉ କରାଯିବ କୁହନ୍ତୁ? ଗଲା ବର୍ଷ ପରା ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପୋଡି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଦେବି? ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଅଥଚ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କୋଠା, ଇଏ ମାନେ କଥା କଣ କି? ଇଏ କୋଠା ମୋର ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋ କୋଠିଆର କୋଠା। ହଉ ଆପଣ ଏବେ ଆସିବା ହୁଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ମତେ ନିରାଶ କର ନାହିଁ ସୌଦାଗର। ମାତ୍ର 5,000 ମୁଦ୍ରା କରଜ ଦିଅ। ଆମ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ମାଣିକ ନଗରକୁ ବନ୍ଧା ରଖିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ସୌଦାଗର, ତମ ସୁଖରେ ସେ ସହି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାଣିକ ନଗରକୁ ବନ୍ଧା ରଖିବେ? ହଉ, ଏତେ ଯଦି ବଳଉଛ ତେବେ ଦେଖେ, କାଳେ ବଟୁଆରେ କୋଉଠି ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବି। ତମେ ତ ବଡ ତୁରୁତୁରିଆ ଲୋକ ହେ ଗୁମାସ୍ତାଏ। ସେ ଖସଡାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ନମ୍ବର ଆଉ ଚୌହଦି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଭଲକରି ଟିକେ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅ। ରାଜାଙ୍କର ସହି ଅଛି କି ନାଇଁ ଥରେ ଦେଖିନିଅ, ତାପରେ ସିନା ଟଙ୍କା ଦବ। ହଁ ହଁ, ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ, ରଜା ଏଥର ସହି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥରକ ହେଲା। ଏଇ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ରାଜାଙ୍କୁ କହିବେ ଟଙ୍କାଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସୁଝିଦେବେ। ହଁ ହଁ ହଁ, ହଉ ସୌଦାଗର, ମୁଁ ଏଥରକ ଆସୁଛି। ଓହୋ, ମୋର ଏକା ବେଳକେ ଦମ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ରେ ବାବା। ଏ ମନ୍ତ୍ରୀର ବାଘୁଆ ନିଶୁକୁ ଦେଖି ମୋ ପିଳେହି ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ଏଥର ଇଏ ମାଣିକ ସହରଟା ମୋ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା। ସତରେ ରାଜା ଇଏ କରଜ ସୁଝିବ ନା ମାଣିକ ନଗରକୁ ମୁକୁଳେଇବ? ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ, ତା ଉପରେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ, ଏମିତି କଷି ଦେବି ଯେ ଦେଉଳକୁ ମୁଖଶାଳା ପଳେଇଯିବ। ଗୁମାସ୍ତାଏ, ଆଜ୍ଞା, ମାଣିକ ନଗର ରାଜା ଆଣିକି କିଏ? ଆପଣ ସାନ୍ତେ, ଆପଣ। ଭମରୁ ଭମରା। କଣ ବାପା? ବାପା, ଭାଇ ମାନେ ତ ବିଦେଶ ଗଲେ, ତୁ ରହିଲୁ ଯେ ଏଠି କଣ ତ ବୋପା ପୋତିଛି ବସି ବସିକିରି ଖାଇବୁ? ଜାତିରେ ଆମେ ବଣିଆ, ବଣିଆର ଓଲଟା ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଆଣିବ। ନ ଆଣିଲେ ଖାଇବୁ କଣ? ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲୁ ନାହିଁ? ଭାଇମାନେ କହିଲେ ତୁ ପିଲା ଲୋକ ବିଦେଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହ। ବାପା ମା କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ବୁଲିବୁ? ମାସକୁ 70 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ସେଇଟା କୋଉ ବୋପାର ଧନ? ବାପା, ଚୋପା, ସେ ଚୋପା କଥା ଗୁଡା ମତେ ଶୁଣା ନାହିଁ। ଯଦି ରହିଲୁ
काली सकाळे सनातन राजा पाखक जा ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି? ये तमसुक पत्र लिखिदे 5000 मुद्रा से नहीं चक्रवृद्धि सुध हार रे हिसाब करी आनिमु बुझी खबरदार गोटाए पैसा भी छाड़िबू नहीं। ଠିକ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ରାଜନଗରକୁ ଯିବି ବାପା। कि सुंदर पुष्प उद्यान। उद्यान पाखरे पुष्करणी, शंख मर्मर पाहाच, काच केन्दु परी पानी, पानी भितरे असुमारी पद्म फूलर महोत्सव, फूल चारिपटे भ्रमर मानकर गुणुगुण गुंजन। এই সুন্দর পরিবেশ মতে বেଳକୁ ବେଳ আকৃষ্ট କରିନେଉଛି। ଯେତେ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ, ମତେ ଦେଖିଲେ କେହି ବନ୍ଦୀ କରିବେ ନାହିଁ ତ? ଏ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ସେଠି କେମିତି ପ୍ରଜାପତିଟା ବସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଧରୁଛି। କିଏ କିଏ এই ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ? ମନ ମତାଣିଆ କାନ୍ତି, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରି ଲାବଣ୍ୟଲତା, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ମୁଖଶ୍ରୀ, ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭଳି କେଶଗୁଚ୍ଛ, କଳା ଭଅଁର ପରି ଆଖିଡୋଳା, ଚକିତା ହରିଣୀ ପରି ଚାହାଣୀ। ଦେଖୁଛ କି ସେଠି ସେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଗଲୁ ପଚାରିବୁ କାହାକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମଲା କିଏ ନାଇଁ କିଏ ହେଇଥିବ, ତମର କ'ଣ ଯାଉଛି ମ? ନାଇଁ ମ, ଯା ଟିକେ ପଚାରିଆ। ସଖୀ କ'ଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲ କି? ହଉ, ତମ ମନ ଯଦି ରସିଛି ତମେ ଯାଉ ପଚାରିବ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆସଲ କିଏ ତମେ? ମୁଁ ଜଣେ ବିଦେଶୀ। ଯଦି ବିଦେଶୀ ତେବେ ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛ କାହିଁକି? ଏ କ'ଣ ଏମିତି ଥରୁଛ କାହିଁକି? ନା ନା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ କୁହ କିଏ ତମେ? ଏଠାରେ ତୁମର କି ପ୍ରୟୋଜନ? ମୁଁ ଏ ମାଣିକନଗରର ସାଧବ ପୁଅ, ନାମ ମୋର ଭ୍ରମରବର। ଆସିଥିଲି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କି କାମ? ସନାତନ ରାଜା ମୋ ବାପାଙ୍କଠାରୁ 5000 ମୁଦ୍ରା କରଜ ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ହିଁ ଅସୁଲ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାଟି ବାଟବଣା ହେଇଯିବାରୁ ଭୁଲରେ ମୁଁ ଏଇ ଉଦ୍ୟାନ ପଟକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ହେଲେ ତମର ପରିଚୟ ଯେହେତୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, କିଏ ତମେ ଦେବୀ? ଦେବୀ ନୁହେଁ, ମାନବୀ। ସନାତନ ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ମୁଁ। ନାମ ମୋର ରଙ୍ଗବତୀ। ତମେ ତମେ ସେଇ ରଙ୍ଗବତୀ? এই ସୁକୁମାରୀ ତନ୍ୱୀକୁ ଯଦି ନିଜର କରିପାରନ୍ତି। ମଦନ ପରି କାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇପାରନ୍ତି। এই ଅପରୂପାର ସଙ୍ଗଲାଭ କ'ଣ ସତରେ ସମ୍ଭବ? ସତେ କ'ଣ ମୋ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ? କାମଦେବ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକଙ୍କୁ ସତେ କ'ଣ ମୁଁ ନିଜର କରିପାରିବି? ମତେ କିଛି କହିଲେ? ନାଇଁ ତ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ରାଜକୁମାରୀ, ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମତେ ଦେଖି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନା ନା, ଭୟ ନୁହେଁ। ଏକାକିନୀ ଜଣେ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପବତୀ, ପୁଣି ଅବିବାହିତା ଜଣେ ଅଜଣା କିଶୋରୀ ପାଖରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖି କେହି ଯଦି କାଳେ। ଅଜଣା? କିଏ କହିଲା ଅଜଣା ବୋଲି? ଏଇ କ୍ଷଣିକ ଆଳାପ ଭିତରେ ଆମେ ତ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ପରିଚିତ ହେଇସାରିଛୁ। ତା ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ମନ କଥା ତମକୁ କହିବାକୁ? ମନ କଥା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ହେଉଛି କାଳେ ତମେ ମୋତେ ନିରାଶ କରିବ। ନା ନା, ନିରାଶ କରିବି କାହିଁକି? ତେବେ ରଖିବ ମୋର ନିବେଦନ। ନିବେଦନ? କି ନିବେଦନ ଯେ ମା? आहे विदेशी बर सुना मोहर गिरा, तुमको देखी मु मने करे चितिर। आहे
विदेशी बर सुना मोहर गिरा तुमको देखी मो मने करेछि स्थिर आहे विदेशी बर कौन स्थिर करछंती राजकुमारी? और पीबी तुम पदे ए तनु मन सार्थक होइबा मोर नारी जीवन और पीबी तुम पदे ए तनु मन सार्थक होइबा मोर नारी जीवन मते कर विश्वास आग पराण ईशा मते कर विश्वास आग पराण ईशा कर नाही ए दासी को अंतर पर कर नाही ए दासी को अंतर पर आहे विदेशी बर सुना मोहर गिरा तुमको देखी मो मने करेछि स्थिर आहे विदेशी पर जेमा तम कथा को मु विश्वास कर परबी तो? एतिर अविश्वास करिवार किछि नाही कुमार। आकाशरे सूर्य तळे बसुमाता आउ दिगंगना मानंकु साक्षी रखी आजि ठारू ए मुहूर्तरु मु तुमको स्वामी रूपे वरण कली। जेमा ना जेमा नुहे रंगवती तमे मोर इह काल आउ पर कालर देवता। रंगवती स्वामी आस उआसकु जाई बापा आउ मांकर आशीर्वाद ग्रहण करी विवाहर आयोजन करिबा। महाराज 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 की संवाद मंत्री गुणाकर? दुसंवाद महाराज दुसंवाद। दुस्संवाद की दुस्संवाद मंत्री कौन हेची? राजकुमारी रंगवती जड़े अपरिचित युवक बह करने जिद धरी बसचंती। कौन कहूच? जेते बुझाइले से बुझुना महाराज। ये सही अपरिचित युवक पक्षीराज घोड़ारे आसी राजोद्यान निकटरे से अवतरण करथिले। जेमा सहित सेठी तांकर साक्षात होईची। महाराज देखिबाकू से कामदेव परी सुंदर राजकुमार परी चेहरा। बंद करता रूपर प्रशंसा। एते दुस्पर्धा से हीनमती शैतान से बामन होई चंद्रमा धरिबा प्रयास करिछि। शीघ्र ताकू धरि आनी मो सम्मुखरे उपस्थित करा। आदेश तव शिरोधार्य मणिमा। महाराज महाराज एही से अपरिचित युवक। उद्धत युवक तुमे मोर कन्या रंगवतीर पानी ग्रहण करबाकू दुस्साहस करिछ। मो स्वेच्छारे मुता करिने महाराज। आपणक कन्या मते बाध्य करिसंती। ओ तुमार परिचय? शुणन्तु हे दण्डधारी परिचय अटे मोर एही माणिक नगरे अटई मोहर घर पिता मोर साधव जे नाम धनी सौदागर मु तांक कनिष्ठ पुत्र मो नाम भ्रमर बर। एठाकू आसीबार उद्देश्य? आसीथिली मागिबाकू करज टंका आमर पुष्प उद्यान रे मोते परिछि कन्या तुमर। ना असंभव। एक पुटुली बनियार पुत्र राजजेमार स्वामी होई पारे ना। मंत्री ए युवक को श्रृंखलित करी कारागार रे निक्षेप करो। मु एहार विचार करिबी। बेस तुमे एबे बंदी युवक आस कारागार को। ना क्षांत हुअन्तु मंत्री। जमामणि रंगवती कूल कलंकिनी कन्या तोर एते दुस्पर्धा तु एक सामान्य बनियार पुत्र को जीवन साथी करने को मनस्थ करिछु। यह असंभव। मणिमांका स्मरण रखिबा उचित जे एई बनियार पितांक ठारू छामु 5000 मुद्रा करज नैछंती। तांक निकटरे आपण ऋणी। स्तब्ध हुआ बर्बर युवक। तुम पितांक ठारू ऋण ग्रहण करी मु मोर मस्तक विक्रय करी नाही। प्रति बदल रे मोर मानिक नग्र को बंधक रखिछि। मंत्री ए युवक को ए मुहूर्त रे हत्या करो। मु हर छिन्न शिर देखिबा को चाहे। ना 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 पिता ये भली आदेश आपण दियंतु नहीं पिता। न हुआ निष्ठुर हे मोर
ମରୁଛି ଦଇନି ମୋ ପ୍ରତି ନିର୍ଦୟ ହୁଅ ନାହିଁ ବରିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଧର୍ମ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ବରିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଧର୍ମ ଦେବ ତାଙ୍କୁ। ନା ଏହା ହୋଇପାରେ ନା। ରାଜକୀୟ ବିଧି ବିଧାନରେ ତୋର ସ୍ୱୟଂବର ହେବ। ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ରାଜପୁତ୍ରକୁ ତୋତେ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭ୍ରମରବର ମୋର ଏକ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରଜା। ଜାତି କୁଳ ଧର୍ମ ଗୋତ୍ର କେଉଁଥିରେ ସେ ମୋର ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ। ସେ ହୋଇଲେ ଯୋଗୀ ଥାଳ ମୁଁ ଧରିବି ସଙ୍ଗେ ଯିବି ହୋଇ ଯୋଗିଆଣି ହୋଇଲେ ସେ ରଜା ପାଳିବି ପରଜା ରାଜପୁରୀ ହୋଇ ରାଜରାଣୀ ଧରୁଛି ଚରଣ ଘେନା କର ମୋର ନିବେଦନ ଧରୁଛି ଚରଣ ଘେନା କର ମୋର ନିବେଦନ। ନା ମୁଁ ତୋର କୌଣସି ନିବେଦନ ଘେନା କରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋର ଶେଷ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ପିତା। 10 ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିସାରିଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷର ମୁଁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ଆପଣ ଅସମ୍ମତ ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ରଙ୍ଗବତୀ ମହାରାଜ, ଚେମାମଣିଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣେ ଭ୍ରମରବର କୌଣସି ଗୁଣରେ ନ୍ୟୁନ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଉଦାର ମହାନ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ଲଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କରନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାରେ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ପିତା କୃପଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମରବର ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମହାରାଜ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଯେମାଙ୍କର ନିବେଦନ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମରବର ସହିତ ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ବେଶ, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭ୍ରମରବରକୁ ସସମ୍ମାନେ ଉଆସକୁ ନେଇଯାଅ ଆଉ କାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଶୁଭ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କର। କଣ ଭମରାର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା ଗୁମାସ୍ତାଏ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡା ନେଇ ରଜା ଘରକୁ ଯା ନାହିଁ। କଣ ମାନିଲା ମୋ କଥା? ଘୋଡାରୁ ଖସି ଯଦି ମରିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଅଡୁଆ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଛି ଏମିତି କାଳ କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ମ ଆଜ୍ଞା? ଯେତେ ହେଲେ ସିଏ ପରା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ। ଓହୋ ଗୁମାସ୍ତା, ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଉପରେ କଥା ନ କହିବାକୁ କେତେଥର ମନା କରିଛି। ଏଣି ଯଦି ପୁଣି ତମର ଏଇ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖେ ତେବେ ଭିଟା ମାଟି ଉତ୍ଥନ କରିଦେବି କହୁଛି। କଣ ମନେ ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା ଅଲବତ ମନେ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଜମିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଜମିଗଲା। ଏଇଟା କିଏ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଲା? କଣ ହେଇଛି? କଣ ନ ହେଇଛି ସାନ୍ତେ? ଏଇ କ୍ଷଣି ଖବର ଆସି ପରା ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମ ସାନ ସାନ୍ତେ ସନାତନ ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ପାଲିଙ୍କି କି ଫୁଟାଇ ବାଣରେ ବସି ନାଇଁ ବାଣ ରସାଣି ଫୁଟାଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ସାଙ୍ଗରେ ବୋହୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କି ମଜା! ଚୁପ୍ କରବେ। କହିଲା ମଜା, ଆଗେ କହିଲୁ ମୋଠୁ କରଜ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ଫେରୁଛି କି ନାହିଁ? ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଲି ମାରମ ସାନ୍ତେ। ଯୋଉ ରସକଦମ ବାଣ, ଯୋଉ ଅନାର ଚକ୍ରି, ଯୋଉ ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା, ଯୋଉ ଘୋଡା ହାତୀର ପଟୁଆର ସାନ୍ତେ ଲୋକେ କହୁଚିନି ବୋହୁ ପିଲାଟି ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଦଉଛି। ଏଠି ସାନ୍ତେ କାନ ଡେରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ପେଁକାଳିର ବଢିଆ ଛନ୍ଦ ପଡିଛି ବା। ବୋଇଲା ସୀତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ରାବଣ କେଉଁ ଦେଶୁ ଆସି। ଆବେ ହେ ହାରାମଜାଦା, ସୀତାଙ୍କ ମୁଖ ନା ମନ୍ଦୋଦରୀ ମୁଖ ହଉଛୁ? ଜଣେ ମୋ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଡାକୁ ପଶି ସବୁ ଲୁଟ କଲାଣି, ତତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଯା ବାହାରେ ଠୁ।
যাও সাঁতে যাଉଛି ଗୁମାସ୍ତାଏ ସାନ୍ତେ ସେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଭମରା ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ଘରକୁ ଆଇଲାଣି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଟଙ୍କା କଣ ଆଉ ମିଳିବ? ଭମରାରେ ତୋ ମନରେ ପୁଣି ଏଇଆ ଥିଲା, ତୋ ଲାଗି ମୋ ଟଙ୍କା ଚୁଲିକି ଗଲା। ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିଲାଣି? ତମେ କଣ କାନ୍ଦୁଛ? ତମର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଛେନା ଗୁଡ ହେଲା, ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ହେଲା, ତମ ଗୁଣମଣି ଭମରା ମୋର ସବୁ ଟଙ୍କା ଉଜାଡି ଦେଲା। ଛତର ଖିଆ ମୋ ଗଳାରେ ଖୁର ଦେଇଦେଲା। ଟଙ୍କା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଆଉ ତମ ମୁହଁରେ ଧୂଆଁ। ପୁଅ ମୋର ରଜା ଝୁଅକୁ ବାହା ହେଇ ଘରକୁ ବୋହୂ ଆଣୁଛି, ରାଇଜ ଯାକର ଲୋକେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଏଠି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇ ବୋବାଳି ଛାଡୁଛ। ହଉ ଏଇଠି ଏମିତି ଛଟପଟ ତମେ ହଉଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଅ ବୋଉଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ଆଣିବି। ବୁଢୀ ସେଇଠି ଠିଆ କହୁଛି, ଆଉ ପାଦ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ ତେବେ ବାଙ୍କୁଲି ବାଡିରେ ବାଡେଇ ତୋ ଗୋଡ ଛୋଟା କରିଦେବି କହୁଛି। ସତେ ମତେ ମାରିବ? ମାରିଲ ଦେଖି। ମୋ ଦିହରେ ଯଦି ଟିପ ଛୁଇଁଛ ତେବେ ମୋ ନୂଆ ସମୁଦିକି କହି ତମକୁ ଶୂଳିରେ ଚଢେଇ ଦେବି। କୃପଣ ବୁଢା, ଏଇଠି ଅନାଅ ପଡିଲା ଗଣ୍ଠିଏ କାନିରେ। ଆସଲ ବୋଉ ମାନେ ବନ୍ଦାଣ ଥାଳି ନେଇ ଚଞ୍ଚଳ ଆସ ମୋ ସାଥିରେ। ଇଏ କଣ କହିଲା ମତେ ଶୁଳିରେ ଚଢେଇବ? ଗୁମାସ୍ତାଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛଟି ମୋ ଘରର ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ବୁଢୀକି ନେଇ ମୁଁ କୋଉଠି ଥୋଇବି? ଆପଣ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସାନ୍ତେ? ଏ ରାଇଜର ରଜା ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦି ହେଲେଣି, ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଖାତିରେ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ନା 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 ଗୁମାସ୍ତା ନା, ଇଏ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଗଲା ବୋଲିକି ଜାଣ। ଆଜ୍ଞା ବୋହୂ ମାନେ ନୂଆ ସାନ ବୋହୂକୁ ବନ୍ଦେଇ ନଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଦେଖି ଆସିବି? ତୁ କଟା ଘରେ ଚୂନ ଦିଟା ମାରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ? ଚାଲି ଯା ଚାଲି ଯା। ଶୁଣୁ ବାପା, ସେ ଭମରାକୁ ପଚାରିଆ ସେ ମୋ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି କି ନାଇଁ। ହେଲେ ସାନ୍ତେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ପଚାରିବାଟା କଣ ସୁନ୍ଦର ହବ? ପରେ ପଚାରିଲେ ଚଳିବନି? ଆରେ ବାପା, ଟଙ୍କା ପଇସା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନରୁ ଅଧିକ। ଦେ ହାତ ଦେଖା, ହାତ ଦେଖା। ହାତ କଣ ହବ? ନେ ନେ ଟିକେ ଖଇନି ନେ। ବାପା କୌଶଳ କରି ବୁଝି ଆସିବୁ ଯା। ମୋ ବାପାଟା ପରା ଟିକେ ଯା। ହଉ ଦେଖେ କଣ ହଉଛି। ଗୁମାସ୍ତାଏ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଜଣା ଗଲାଣି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଥରକ ଖୁବ ବଢିଯିବ। କଥାରେ ଅଛି ପରା ଜଣେ ପଶିଲେ ମାଣେ ପଶେ। କଣ ତେବେ ଆଉ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ମୋ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 2 ପଇସାକୁ କମେଇ ଏଣିକି ପଇସା କର, ତା ନହେଲେ ଯାହା ଜଣା ଗଲାଣି ଇଏ ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ମତେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦେବେ। କଣ ବୁଝିଲ ମୋ କଥା? ବୁଝିଗଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଅନିଚ କଣ ଯାଅ? ଯାଉଛି। ରଙ୍ଗବତୀ, କଣ ହେଇଛି ତମର? ମୋର କାଇଁ କିଛି ହେଇନି ତ। ମତେ ଲୁଚଉଛ ନା? ତମର ଏ ବିରସ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ମତେ ବିବାହ କରି ସୁଖୀ ହେଇନ। ସ୍ୱାମୀ, ରାଜାଙ୍କର ଅଳିଅଳି ଜିମା ପିଲାଟି ଦିନୁ ବିଳାସ ବେସନରେ ବଢି ଆସିଥିଲ। ଆଦେଶ ମାତ୍ରକେ ଦାସୀ ପରିବାରୀ ମାନେ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସେବା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେସବୁର ଅଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଥିବ। ଛି, ତମେ ସେମିତି ଭାବନି ସ୍ୱାମୀ। ତମକୁ ପାଇ ମୋର କୋଟି ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ସାନ ସାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବୁଢା ସାନ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏଠୁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇ ତ ବୁଢା ସାନ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। କଣ ବାହା ହେଇ ବୋହୂ ନେଇ ଫେରିଲ ଗୁଣମଣି? ମୋ ଟଙ୍କା କାହିଁ? ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିନାହିଁ ବାବା। ଆଣିନାହୁଁ? ଗଲା ଗଲା ସବୁ ଉଜୁଡି ଗଲା। ମୋର ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁ କୁଳାଙ୍ଗାର ବୁଡେଇ ଦେଇ ଆସିଲୁ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଆପଣ ତଳଟାରେ ବସି ପଡି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବାପା?
ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ଏଇ ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ। ନା 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 ମୋ ହାତ ଛାଡି ଦେ। ଯେତେ ହେଲେ ତୁ ରଜା ଝିଅ, ମୋ ହାତ ଛୁଇଁଲେ କାଳେ ତତେ ଗନ୍ଧେଇବ। ଇଏ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିଲେ କାଳେ ଅସନା ହେଇଯିବ। ମୁଁ 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 ଏଇ ତଳେ ବସୁଛି। ହଁ ହଁ ଏଇ ତଳେ ବସୁଛି। କାହିଁକି ବାପା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏ ନ୍ୟୁନ ଭାବ ଆସୁଛି କାହିଁକି? ବସନ୍ତୁ ଏଇ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ। ନା 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 ମୋ ହାତ ଛାଡି ଦେ। ଆରେ ଛାଡ଼ି ଦେ ରାଜା ଝୁଅ ହାତକୁ ନ ଧରରେ, ଛାଡ଼ି ଦେ ରାଜା ଝୁଅ ହାତକୁ ନ ଧରରେ। ତୋ ବାପର ପର ଜାମୁ ତୋହର କିଙ୍କରରେ, ତୋ ବାପର ପର ଜାମୁ ତୋହର କିଙ୍କରରେ। ଛାଡ଼ି ଦେ ରାଜା ଝୁଅ ହାତକୁ ନ ଧରରେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବାବା? ଏଣିକି ତ କେତେ କଥା କହିବୁ ଭ୍ରମରରେ, ଏଣିକି ତ କେତେ କଥା କହିବୁ ଭ୍ରମରରେ। ଗାଳି ଦେ ମନ ଇଚ୍ଛା କହି ଖଣ୍ଟ ଚୋରରେ, ଗାଳି ଦେ ମନ ଇଚ୍ଛା କହି ଖଣ୍ଟ ଚୋରରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଏ କି ବିପରୀତ କଥା ଶୁଣଉଛ ପ୍ରଭୁ? କରିଥିଲେ ଭୁଲ କିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରରେ, କରିଥିଲେ ଭୁଲ କିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରରେ। ପଡ଼ୁଅଛି ଲମ୍ବ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ତୋରରେ, ପଡ଼ୁଅଛି ଲମ୍ବ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ତୋରରେ। ବାବା ବାବା, ଆପଣ ବାପା ହେଇ ପୁଅର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମତେ କାହିଁକି ଅପରାଧରେ ଭାଗି କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ପାପ ହବନି? ପାପ ହବ, ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ମୋ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ହବ। ତୁ ବାଟରେ ପଡିକିରି ମରିବୁ। ନା ନା ନା, ସେ ସବୁ ହବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଇଦେବି ବାପା। ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ମୁଁ ଦେବି। ତୁ ଦବୁ? ହଁ। ସତ କହୁଛୁ ରଜା ଝୁଅ, ତୁ ମୋ ଟଙ୍କା ତକ ସବୁ ସୁଝି ଦବୁ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଣିକି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ହଁ ହଁ, ମୋ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବି, ଶାନ୍ତିରେ ମରିବି। ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? କ'ଣ ଏତେ ଭାବୁଛ ସ୍ୱାମୀ? ରଙ୍ଗବତୀ, ଆଜିଠାରୁ ଜାଣ ଆମ ସୁଖର ସଂସାର ସରିଗଲା। ବାପା ହେଇ ପୁଅର ଗୋଡ଼ ତଳେ କେହି ପଡ଼ିବା ତମେ ଶୁଣିଛ? ଧନ ସଞ୍ଚିବା ନିଶାଙ୍କୁ ଏତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି ଯେ ଛାଡ଼, ସବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏଥିଲାଗି ତମେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ଥିଲେ ତୁମର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହବନି। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଶୋଇପଡ଼। ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 2ୟ ପ୍ରହର। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ରଙ୍ଗବତୀ ମୋର ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଅଚେତ। ଯାଉଛି, ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ଦେଶାନ୍ତର ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ନବବିବାହିତା ନିରୀହା ଅବଳା ସିଏ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ପରେ ମୋତେ ନ ଦେଖି କେତେ କାନ୍ଦିବ। କିଏ ଜାଣେ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଏଣେ ଘରେ ବସି ରହିଲେ ବାପା ବିରକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଧନ ଦରକାର। ନା, ଯାହା ଘଟିବାର ଘଟୁ। ଏଇ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ମୋର ମନର କଥା ଲେଖି ବଣିଜ କରିବାକୁ ମୁଁ ବିଦେଶ ଯିବି। ରାତି ପାହି ପ୍ରଭାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଇତ ମୋର ଦରିଆ ମଝିକି ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗବତୀ, ଥାଅ ପ୍ରିୟ। ତମ ହତଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ଅନ୍ତର କରି ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିବ। ବିଦାୟ ପ୍ରିୟ, ବିଦାୟ। ସକାଳ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଅପା ମାନେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି କେତେ ଯେ କ'ଣ ନ କହିବେ। ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୋତେ ଡରାଇବା ପାଇଁ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଲୁଚି ନାହାନ୍ତି ତ? ଆଉ ନା ତ, ଏଠି ବି ତ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ, ଘରର କବାଟ କ'ଣ ମେଲା ହେଇଛି? ତେବେ କ'ଣ ଏ କ'ଣ? ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ, ଇଏ ତ ତାଙ୍କରି ଲେଖା। ସ୍ୱାମୀ,
ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ତମେ କଣ କଲ ସ୍ୱାମୀ? ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତମେ ତମେ ଚାଲିଗଲ। ଆଲୋ ହେ ବୋହୁ, ବୋହୁ ଇଏ କଣ ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ? କଣ ହେଲା? ଭ୍ରମରା ତତେ କଣ କହିଲା କି ମା? ନା, ତମ ପୁଅ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମା। ଚାଲି ଯାଇଛି? ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଏଇ ଦେଖ ମା, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ଲେଖି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ଏ ଚୁଲି ପଶା ବୁଢା ସକାଶେ ପୁଅ ମୋର ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଲୋ। କାହିଁକି ସବୁ ପାର୍ଟି କରୁଛ? କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି? ପଢୁନ ପଢ। ଏ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ କଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ। ଢିମା ଢିମା ଆଖି କାଢିକି ପଢ। ବାଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପଡିଆ ଭଳି ଜାଗାରେ ଲେଖିଛି ତ। କଣ ଲେଖିଛି? ପ୍ରାଣର ରଙ୍ଗବତୀ, ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାଉଛି। ଯା ହଉ ରକ୍ଷା, ମତେ ଦୋଷ ଦେଇ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ। କଣ କହିଲ? ତମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହୀନସ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ ଶୁଣେ? ସେମାନେ ଯଦି ତମକୁ ଅଡୁଆ ହଉଛନ୍ତି ତେବେ ତମେ ବିଷ କି ଜହର ଖାଇ ଦଉନ। ଏଇଟି ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହ ସାଦାବାଣୀ। ଇଏ ବାଙ୍କୁଲି ବାଡି ଦେଖୁଛୁଟି? ସତେ? ହଁ, ଦେବୀ ଅଣ୍ଟାକୁ ପାହାରେ ଯେ ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ବୋବଉଥବୁ। କଣ ମତେ ମାରିବ? ହଁ, ନ ମାରିବି କାହିଁକି? ହଉ ଦେଖିବି। କଣ କରିବୁ ଦେଖିକିରି? ଦେଖିବି ତମେ ଆଗ ମୋ ଦିଆରେ ହାତ ଦିଅ। ଆରେ ଯା ଥାଉ ବାପା, ଥାଉ। ଆରେ ଯାହା ତ ହବାର ହେଇଛି, ଲୋକ ପଠେଇ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣନ୍ତୁ। ଖୋଜି ଆଣିବି? ସାଧବ ଘରର ପୁଅ ସିଏ। ଏବେ ଯଦି ପଇସା ନ କମେଇବ ତେବେ ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ଏକ ଥିଲା 2 ହେଲା, କିଛି ଦିନ ବାଦ 3 ହବାଟା ବିଚିତ୍ର କଣ? ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଲେ ଚଳିବ କେମିତି? ତମ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତମେ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯା। ଭମରା ଆସିଲେ ତମକୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବ। କି ବୁଦ୍ଧି! ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆ ହଉଛି। ତୁ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବୋହୁ, ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଘରେ ରହ। ତୁ ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକ, ଦେଖିବୁ ପୁଅ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ହେ ନାରାୟଣ, ଏ ଅଭାଗିନୀର ତୁମେ ଏକା ଭରସା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏକା ଭରସା। କେତେ ଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରି ବହୁଦିନ ପରେ ବୋଇତ ଆସି ରଙ୍ଗରଦ ପାଟଣାରେ ଲାଗିଛି। ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଭେଟ ହେଇଗଲା। 4 ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉଆସର ଅଧିକାରୀ। ରାତ୍ରି ଯେତିକି ଅଧିକ ହେଉଛି, ରଙ୍ଗବତୀ କଥା ସେତିକି ମନେ ପଡୁଛି। ନା, ଆଖି ପତା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଯାଏ ବିଶ୍ରାମ କରେ। ହେ ବେତାଳଗଣ, ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ନାରାୟଣଙ୍କର ତୁମକୁ ଆଦେଶ। ତୁମେମାନେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଙ୍ଗହ୍ରଦ ପାଟଣାରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ଭ୍ରମରବରକୁ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ନେଇ ରଙ୍ଗବତୀର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନ ପରେ ସେହି ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣି ଭ୍ରମରବରକୁ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବ। ଏହା ଯେପରି ସେମାନେ ଜାଣି ନ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବ। ରଙ୍ଗବତୀ, ରଙ୍ଗବତୀ, କିଏ? ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ଆସିଛ? କେତେବେଳେ? ମତେ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ରଙ୍ଗବତୀ। ଦୂର ବିଦେଶରେ
ଭାଇମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉଆସର ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ମୁଁ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲି। ଏଠାକୁ ଆସିଲି କେମିତି? ସବୁ ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା। ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଏ ମାଳାଟି ଗୁନ୍ଥି ଆଜି ମୁଁ ତମରି କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତମ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ। ରଙ୍ଗବତୀ ପ୍ରିୟା ମୋର, ସତ କହିଲ, ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଚାଲିଯିବନି ତ? ନା ରଙ୍ଗବତୀ, ମୁଁ ଆଉ ମୋଟେ ଯିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭୁବନ ମୋହିନୀ ରୂପସୀକୁ ଛାଡ଼ି କେହି କ'ଣ ବିଦେଶ ଯାଏ? ଯା, ତମେ ଭାରି ଇଏ। ଆଚ୍ଛା ରଙ୍ଗ, ତମ ଗର୍ଭରୁ ଯଦି ପୁଅ ହବ, ସେ କେମିତି ହବ କହିଲ? କେମିତି? ହଁ, କେମିତି? ଠିକ ଠିକ ତା ବାପା ପରି ଦୁଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି କନ୍ୟା ହୁଏ? ଅବିକଳତା ମା ପରି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏକ ଲାଜକୁଳି ଲତା। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ରଙ୍ଗ, ଏଇ ମୁଦ୍ରିକାଟି କେମିତି ହେଇଛି ଜାଣ? ସୁରଥନଗରର ଜଣେ ବଣିକ ମତେ ଏହାକୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଃ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତ। ହଁ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ତମର ଏଇ ଚମ୍ପକ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ। ଦେଖ, ପିନ୍ଧାଇ ଦି। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି ନା? ରଙ୍ଗବତୀ, ରଙ୍ଗବତୀ। ଏ କ'ଣ? ପଲଙ୍କ କ'ଣ ଖାଲି? ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ, ନା, କବାଟ ତ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିବା ରତ୍ନମୁଦି ସେମିତି ରହିଛି। ତେବେ କ'ଣ ଏହା କୌଣସି ମାୟା? ସ୍ୱାମୀ, 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 ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ କୋଉଠି? ଆରେ, ମୋ ଗଳାରେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ମାଳା ପିନ୍ଧାଇଲା କିଏ? ଓ, ବୁଝିଲି। ଗତ ରାତ୍ରିରେ ମାଣିକନଗରରେ ରଙ୍ଗବତୀ ସହିତ ଯେଉଁ ମିଳନ ଘଟିଥିଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ମାୟା ବଳରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତେବେ କିଏ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାୟାଧର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ତେବେ କ'ଣ ଏଇ ଭିଆଣ କରିଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା। କ'ଣ ମା? ଅନ୍ୟ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେ କଥା କ'ଣ ସତ? କୋଉ କଥା ମା? ତୋର କୁଆଡେ କ'ଣ ହବ? ହଁ, ହଁ, କହିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ପୁଅ ମୋର ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଯାଇ ବିଦେଶରେ, ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା କେମିତି? ସତ କହ, କିଏ ସିଏ? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମା, 8 ମାସ ତଳେ ଥରେ ରାତିରେ ତମ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖୁନ, ମୋ ହାତରେ ସେ ମୁଦିଟି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚୁପ୍ କର। ଅନ୍ୟ କାହାରି ସାଥିରେ ଭାବ କରି ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳୁଛୁ ନାଇଁ? ଯା ଯା, ବାହାରେ ଘରୁ ମତେ ମାରନା ମା, ମତେ ମାରନା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋ ପାଖକୁ ତମ ପୁଅ ଆସିଥିଲେ। ପୁଣି ମିଛ କହୁଛୁ? ଘରକୁ ପୁଅ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାହିଁ? ତତେ ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତେବେ ବୁଢା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ବୁଢା ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଲୋ ବୁଢୀ। ବୋହୂ ଆସିଲା ବେଳେ ବନ୍ଦାଣ ଥାଳି ଧରି ଚାବି ନେନ୍ଥା କାନ୍ଦିରେ ବାନ୍ଧି
ଦେ ସେ ପାନ ଖିଲେ ଚଢେଇ ଠେଇ 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 ହେଇକିରି ବନ୍ଦେଇବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ପରା। ସେତେବେଳେ ତ ଅଣ୍ଟାକୁ ତୋର ଲଙ୍ଗଳ ଦୌଡ଼ି ପାଉନଥିଲା, ଏବେ ସମ୍ଭାଳେ। ବୋହୂକୁ କହିଦେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉ। ନା ନା ବାପା, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ କଥାରେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ମିଛ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଭଲେଇ ହଉଛୁ। ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ଯାଉଛୁ ନା ଏ ବଙ୍କୁଲି ବାଟରେ ପିଟି ପିଟି ଛାଲ ଉତାରିଦେବି। ଯା ମତେ ମାରନ୍ତୁନି ବାପା, ମତେ ମାରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ମରିଯିବୁ ନାଇଁ? ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯଦି ଆଶା ଥାଏ ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ତା ନହେଲେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ବେଶ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ବାପା, ଯାଉଛି ମା। ହେ ନାରାୟଣ, ଏ ଅଭାଗିନୀର ଏକା ତୁମେ ସାହା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏକା ସାହା। छी 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 छी, କିଲୋ ବୁଢୀ, କୁମ୍ଭାଟୁଆଙ୍କ ଭଳି ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରି ଚାହିଁଛୁ କଣ? ଯା ବାଇଧର ଗୋସେଇଙ୍କୁ ଡାକି ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରେ ହୋମ ପଞ୍ଚାମୃତ ଇତ୍ୟାଦି କର। ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ହେଲା ବୋଇତ ଆମର ରଙ୍ଗରଦ ପାଟଣା ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ରଙ୍ଗବତୀର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ଏଇ ତ ଆଗରେ ମାଣିକ ନଗର। କଥା କ'ଣ? ବୋଇତ ବନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ ଦରିଆ କୂଳରେ କେବଳ ମା ଆଉ ଭାଉଜମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗବତୀ କାହିଁ? ତେବେ କ'ଣ ତାର ଦେହ ପା କିଛି? ଥାଉ, ଏ ଶଙ୍ଖ ହୁଳୁହୁଳି ବନ୍ଦ କର। ମତେ ଆଗ ତମାନେ କୁହ, ତମାନେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛ, ମୋ ରଙ୍ଗବତୀ କାହିଁ? ଭାଉଜ, ତମେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛ? ମା, ତମେ ନୀରବ କାହିଁକି? ମୋ ରଙ୍ଗବତୀ କାହିଁ? ମା ଯାଅ, ରଙ୍ଗବତୀକୁ ଆଣିବ, ଯାଅ। ରଙ୍ଗବତୀ ଉଆସରେ ନାହିଁ। ମା, ରଙ୍ଗବତୀ ଉଆସରେ ନାହିଁ? କୁଆଡେ ଗଲା? କହ, କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ? କଣ କହିବି ରେ ପୁଅ, ତୁ ବିଦେଶ ଯିବା ପରେ ସିଏ ପରା ପାପ ଗର୍ଭ ହେଇ ତୋ ନାଁରେ ଅଠା ବୋଳିଲା। ଆମେ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାରୁ ଲାଜରେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା। ଅସତୀଟା ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତା? ରଙ୍ଗବତୀ ମୋର ଅସତୀ ନୁହେଁ। ରଙ୍ଗବତୀ କେବେ ଅସତୀ ହେଇପାରେ ନା। ତାର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତମାନେ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ବେଶ, ଏ ବୋଇତ ଆଉ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପଦ ଏଇଠି ରହିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଆରେ, କୁଆଡେ ତୁ ଯାଉଛୁ? ଭ୍ରମର, ଶୁଣ ପୁଅ, ତୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ଯାଉଛି ମୋ ରଙ୍ଗବତୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ। हे 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 काली, आलो सियाड़े कुआड़े बणकू जाऊछु बा। याड़े याड़े एमिति सिना कथा मानी चरंती। हे हे बौला बौला,
संज हेलानी यार क्या आ यार क्या आ ये मुह संज बेलटारे जंगल बाट दे सुंदरी माईपीठे कौन कांदी कांदी आसुची मौसा तुम घरे मते टिके राति को पाई आश्रय दे परिबो मौसा किए तू माँ एमती कांदुचु कहीं तोर हेची कौन आसिलु कोठु जीवु कोठी की स्वामी मोर विदेश जीवा परे मो सासु ससुर मते घर तोड़ी देइछंती माँ मोर ए दुनिया रे आउ के सहा भरोसा नाही मौसा हे भगवान तमे एडी की निठुर हो माँ हो कांदनी माँ कांदनी तो वेशभूषा कथा भाषारू तो तू खूब बड़ घर छुआ परी देखा जाउचुलो माँ मोर तो पुओ झियो किछि नाई गोपाल घर पले गाई अछंती चाल माँ मो साथरे चाल मोरी घरे तू मोरी झियो ही रहिबु माँ देखिबु तोर किछि किछि हेले असुविधा हबनी हाँ माँ किछि असुविधा हबनी बाबा किछि चिंता करनी माँ किछि चिंता करनी सबु सेई नारायण कर इच्छा आ घर को मो बुढ़ी तते देखिले ना आज कोटी निधि पाइला बेली लागिबो आ माँ आ रंगवती କାଇଁ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ମୋ ରଙ୍ଗବତୀ ଏତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୋଲି ଭିକ ମାଗୁଛି କାଇଁ କୋଉଠି ତ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଉନି ତେବେ କ'ଣ ମୋ ରଙ୍ଗବତୀକୁ ମୁଁ ଆଉ ପାଇବିନି ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗବତୀ କ୍ଷୁଧାରେ ମୋ ପେଟ ଜଳୁଛି ତୃଷାରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ଏଇ ତ ଆଗରେ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଦେଖାଯାଉଛି ଯାଏ କାଳେ ସେଠି ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଇପାରେ ଯାଏ रंग आलो माँ रंग कौन बाबा आलो माँ से नाती टोका कौन एजाए आज चारछाड़ू फेरिनी की नाई बाबा रंग बल्लभ आज एजाए फेरिनी तमे ताकू टिके आकट कर से भारी दुष्ट हेलानी हौ हौ से दायित्व मोर हेले माँ तू ताकू मोटे मारधर करिबुनी पिला दिने समस्ते एमती दुष्टामी करी थांती ना सुबाउ पलई घरे अछ ओ सुबाउ पलई बाहरे तमको किए डाकुछंती बाबा किए डाकुछ मो अवंती राजा का डगर राजांक डगर आम दुआरे कौन है डगर पुओ तमे कुआडे सुन तम नाती रंग बल्लभ आज चारछाड़ू फेरला बेले कौन है मो नातीर कौन है डगर कौन है मो पुअर ए घाबरे जाउछ काहे कि तमे दिए सुन शुभ खबर रंग बल्लभ अवंती राज्यर राजा होइचंती मो नाती टोका राजा हेची मो रंग बल्लभ राजा हेची हाँ राजा कुशध्वज पुत्रिक थिले तांको मृत्यु परे पाटहाती सुना कलश नहीं रंग बल्लभଙ୍କ ऊपर ढाळिबारु से हमर नुआ राजा होइचंती तांकरी हुकुम रे मु आसची तांको मां और अजाई को आसकु नै जिबाकू बाहरे पालिंगी थुआइची आस मो संगरे आह की भाग्यलो तोर मां वो तोर राजा हेची प्रभु नारायण सबु तमरी करुणा प्रभु सबु तमरी करुणा जा मां जा तू मां को डाके शीघ्र आमे उवास को बाहरी पड़िबा जा सौळ आछिबु आछी बाबा आसुची काहीं अछु रंगबती लो
ପରାଣ ସଖୀ କାହିଁ ଅଛୁ ରଙ୍ଗବତୀଲ ବାଃ କେନ୍ଦେରା ବଜାଇ ତମେ ତ ଅତି ଚମତ୍କାର ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣିଛ ଯୋଗୀ। ମଣିମା ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଅବନ୍ତୀ ନଗରର ରାଜା। ତମ କେନ୍ଦେରା ଗୀତ ଶୁଣି ମୋ ମା ଭିକ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ବନ୍ଦ କଲ କାହିଁକି? ଗାଅ। କାହିଁ ଅଛୁ ରଙ୍ଗବତୀଲ ମୋର ପରାଣ ସଖୀ କାହିଁ ଅଛୁ ରଙ୍ଗବତୀଲ ଖୋଜି ଖୋଜି ସାରା ଦେଶ ଖୋଜି ଖୋଜି ସାରା ଦେଶ ତତେ ନ ପାରିଲି ଦେଖି କାହିଁ ଅଛୁ ରଙ୍ଗବତୀଲ ରଙ୍ଗବତୀ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗବତୀ କଥା କହିଲେ ସେ କିଏ? କୁହ ଯୋଗୀ ରଙ୍ଗବତୀ କିଏ? ସନାତନ ରାଜ ଜେମା ନାମ ତାର ରଙ୍ଗବତୀ ସଂସାରେ ନଥିବେ କେହି ତାପରି ଗୋଟିଏ ସତୀ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଦେଲା ସେ ବରଣ ମାଳ ସେଥିଲାଗି ପିତା ମୋର ହୋଇଲେ ମୋ ପାଇଁ କାଳ ତମ ପିତା କଣ ସେ କଲେ? ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ମୋର ସାତ ମଙ୍ଗଳାର ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଭୋଗିଲି ବହୁ କଷଣ କେଣେ ଗଲା ପ୍ରିୟା ମୋର ତାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ମୁହିଁ କେନ୍ଦରା ଗୀତ ଗାଇଣ କାନ୍ଧରେ ଝୁଲା ପକାଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତମର ସେଇ ଅଭାଗିନୀ ରଙ୍ଗବତୀ। ରଙ୍ଗବତୀ ହଁ, ସ୍ୱାମୀ। ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ତମେ ଏଇଠି ଏ କଣ କରୁଛ ମା? ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଯୋଗୀ କୁ? ନା ରେ ଧନ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ବାବା। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାର ଧନ। ବାବା ବାବା ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାବା। ଉଠ ଉଠ ରେ ଧନ ଉଠ ଆ ମୋର ବକ୍ଷକୁ ଆ ତତେ କୋଳ କରି এই পিতৃত্ব আজি সার্থক হও আ বাবা 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 ଶୁଣ 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 ଆଜିଠାରୁ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭ୍ରମର ବର। ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ଏ ରଜା ଠିକ ଆମ ଭ୍ରମର ପରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ବିଗିଡି ଗଲାଣି କିଲୋ ବୁଢୀ? କାହିଁ ରଜା କାହିଁ ଆମ ଭ୍ରମରା? ରଜାଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ପଡିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଆମର ରହିବଟି? ନା ଇଏ ଠିକ ମୋ ଭ୍ରମର ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ନା। ମୁଁ ପରା କହୁଛି ହଁ ବୋଲି। କହିଲି ପରା ନା। ଓହୋ ମୁଁ କହୁଛି ଅବିକଳ ସେଇ ମୋ ଭ୍ରମର। କେମିତି କହୁଛି ଏ ମ? ଓହୋ ମୁଁ ପରା କହୁଛି ହଁ ବୋଲି। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ନୁହଁ। ମୁଁ କହୁଛି ହଁ। ତମେ ବୁଢା ବୁଢୀଟା ଏମିତି କଳି କରୁଛ କାହିଁକି? ମଣିମା ଇଏ ବୁଢୀ କି କାଳ ଘୋଟିଲାଣି। କହୁଛି କଣ ନା ଛାମୁ କାଳେ ତା ପୁଅ ଭ୍ରମର ପରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଭ୍ରମର? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଭ୍ରମର, କିନ୍ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଲ କେମିତି? ଆରେ କିଏ ବୁଢୀ? ଭ୍ରମର ତୋ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମାକୁ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ବାପ? ତୋ ବୁଢା ବାପକୁ ବି ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମା ଭ୍ରମର ବାବା ମା ବାପ ତମାନଙ୍କର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଇଛି? ମା ଭାଇ ଭାଉଜ
ଏମାନେ ସବୁ କାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ବି ଏଇଠି ମାଟି ଖୋଳୁଛନ୍ତି ରେ ପୁଅ। ଅନ୍ୟାରେ ଧନ ସଞ୍ଚିଥିଲି ବୋଲି ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇ ବୁଲିଲୁ। ଶେଷ ଜୀବନରେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡରେ ମାଟି ଗାଣ୍ଡୁଆ ବୋହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଥାଉ ଥାଉ ବାବା, ଆଉ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଘଟିଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଉଆସକୁ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ମହାରାଜ ଭ୍ରମର ବରଙ୍କର, ଜୟ ମହାରାଜ ଭ୍ରମର ବରଙ୍କର, ଜୟ ମହାରାଜ ଭ୍ରମର ବରଙ୍କର।